नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 20 जानुरी मंगलवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम रही कमिला पार्किंग फी। श्रीक्षेत्र रे भक्त निवास रे आज नुआ पार्किंग फी लागू। एणिकी 500 टंका बदल रे 240 टंका आदाय होब पार्किंग फी। चारिआडु विरोध पर पार्किंग फी कम करा जाइथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर पुणी ट्रम्प को टारिफ धमक। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 8 नाटो सहयोगी देश उपरे 10% टारिफ लगाइछन्ति। जदि ग्रीनलैंड दखल रे सहमति न मिले तेबे जून रु 25% टारिफ लगाइबाकू धमक दैछन्ति ट्रम्प। परवर्ती खबर आउ मनीष को मिलिबनी पुलिस चाकरी। ट्रैफिक नियंत्रण सह रोबोट पुलिस काटुछि चालाण। विपद रे मनीष चाकरी नहीं जीव रोबोट। मेडिकल रु नहीं कारखाना पर्यंत रोबोटर व्यवहार हेलानी। आउ पादे आगकू बढ़ी एबे रास्ता रे ट्रैफिक रे रोबोट पुलिस को मुतयन करा जाइछि। टेक्निकल रे आगकू बढ़ीथिबा चीन एभली प्रयास करिछि। चीन रो अनहुई प्रदेश रे उहु सहरर व्यस्त बहुल ट्रैफिक रे मुतयन होइछि रोबोट ट्रैफिक पुलिस, जे कि गाड़ी चालकंक दिग नियंत्रण सह केउ लॉन रे जिबे निर्देश देउछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन पूर्वरु सरकारंक मास्टर स्ट्रोक लागू हेबो 50% डीए। पुणी केंद्र सरकार देले खुशी खबर। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सरकारंक मास्टर स्ट्रोक जानुआरी जून 2026 पई डीए वृद्धि सप्तम वेतन कमिशनर ऑफिसर परिसर बाहर प्रथम संशोधन हेबो। जदिओ अष्टम वेतन कमिशन पूर्वरु आरंभ हो सारी यार कार्यकारिता पाई किछि समय लागिपारे। कमिशन कहिथिले जे जदि डीए को मूल दरमारे मिश्रण करा जाए तेबे मुद्रास्फीति सूचकांक आधार परिवर्तन करबाकू पड़िबो, जहा भविष्यत रे डीए हार रे ह्रास आनिपारे। तेणु कमिशन स्पष्ट भावरे कहिथिले जे यह मूल दरमारे डीए को मिश्रण करबाकू सुपारिश करिबो नाही। परवर्ती खबर विमान रे बोमा। टॉयलेट टिश्यू पेपर रे लेखा थिला धमक हेला जरूरी अवतरण। मझी आकाश रे बोमा आतंक जरूरी अवतरण कला विमान। रविवार इंडिगोर एक विमान रे बोमा नहीं आतंक पर लखनऊ रे जरूरी अवतरण करा जाइछि। सूचना अनुसार नुआ दिल्ली इंडिगोर विमान बागोडगरा जाउथिला। उक्त विमानर टॉयलेट रे एक टिश्यू पेपर रे विमान रे बोमा थिबा लेखा जाइथिला, जहाकू नहीं मझी आकाश रे समस्ते आतंकित होई पड़िथिले। विमान को लखनऊ विमान बंदर रे जरूरी अवतरण करा जाइथिला। परवर्ती खबर मिलिला सरकारंक ग्रीन सिग्नाल। चिन्नास्वामी स्टेडियम रे खेला जीवो आईपीएल और अंतर्जातीय मैच। पुणी कंपिबो चिन्नास्वामी स्टेडियम। बेंगालुरु रो चिन्नास्वामी स्टेडियम रे पुणी सुना जीवो आरसीबी नारा। अंतर्जातीय क्रिकेट एवं इंडियन प्रीमियर लीग एबे बेंगलुरु प्रतिष्ठित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को फेरिबाकू जाउछि। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ राज्य सरकारंक गृह विभागरु मैच आयोजन पाई सरकारी अनुमोदन पाइछि। एही अनुमोदन किछि शर्त एवं नियमावली सहित आसीछि। परवर्ती खबर पर्यटन हब हेबो ओडिशा। पर्यटन क्षेत्र में संस्कार पाई राज्य सरकारंक पक्षरु निया जाइछि पदक्षेप। ओडिशार विभिन्न पर्यटन स्थल रे खोलिबो बहु संख्यार होटेल रिसोर्ट। परोक्ष और प्रत्यक्ष भावे सृष्टि हेबो लक्षाधिक नियुक्ति सुजोग। 3 स्टार एवं तदूर्त होटेल रिसोर्ट पाई सर्वनिम्न निवेश सीमा 50टी रूम रु 10टी रूम को ह्रास करिसंती सरकार। 10टी रूम रे होटेल कले सरकार देबे पुंजी निवेश सब्सिडी। 2022 पर्यटन नीति रे स्टार होटेल पाई निवेश सीमा थिला 50 रूम। यह सह होटेल रे संप्रसारण योग्यता सीमा ह्रास करा जाइछि। होटेल को अति कम रे 25% संप्रसारण कले भी मिलिबो सरकारी सब्सिडी। परवर्ती खबर महानदी विवादर समाधान पाई छत्तीसगढ़ जीव ओडिशा। आसंता 31 और 1 तारिख रे छत्तीसगढ़ जीवे राज्य सरकारंक प्रतिनिधि। 23 रे सर्वदलीय बैठक। महानदी जल विवादर समाधान पाई गठन होइथिबा आंतमंत्री स्तरीय कमिटी सदस्य माने जानुआरी 31 रे 2 दिनिया छत्तीसगढ़ गस्तरे जिबे। सेठारे महानदीर प्रकृत स्थिति जांच करिबा सह महानदी जल विवादर आपस समाधान पाई छत्तीसगढ़ सरकारंक सह आलोचना करिबे। यही मंत्री स्तरीय कमिटी छत्तीसगढ़ जिबा पूर्वरु सर्वदलीय बैठक डकाजिबो। आसंता 23 तारिख रे लोकसेवा भवन रे एही बैठक बसिबो। एथिरे समस्त दलर
ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମହାନଦୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ପରିବେଶବିତ୍ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ବାଲୁ ବଜ୍ର। ଏପଟେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଧାମନଗର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଆତଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବାଲି ମାଫିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ। କୋଲକାତା ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ପାଇଁ କୋଲକାତାରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହାସହ ଏଥିରେ ଆଉ 90,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେହିଭଳି କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ 27ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। MOU ଜରିଆରେ 81,864 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆସିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ 23,161 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାସହ 18,453 କୋଟି ଟଙ୍କାର 19ଟି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ 27,591 ଜଣଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ପୋଷାକ ଆସେସୋରିଜ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଜୈବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚିଲିକାରେ 22ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବନ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବାଇନାକୁଲାର କ୍ୟାମେରାରେ ଏବଂ GPS ସାହାଯ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗଣନା। ଚିଲିକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦମାନେ ଘୁରି ବୁଲି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 3ରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ 130 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ଆଉ ମାସକ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ହେବ 2026ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଅପରାହ୍ନ 3:56ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:57 ଯାଏ ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଆସିବ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚମକୁଥିବା ଚୁଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଖଗୋଳୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ଭାରତରେ ହେବ ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ନଜରରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ 100 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଥର ସିଧା ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍। ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ଆଜି 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1,40,00,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗୋ ମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ଝଟକା, ଆଉ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ୍। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖବର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଯୋଜନାର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସମୟରେ ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 18 ସୁଦ୍ଧା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 4,57,681 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ 1,78,398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ କେବଳ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ତାରିଖ 4 ଦିନକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଦା କଲା ବିଜେଡି? ଆଜି ନିଲମ୍ବନର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କହିଛି 22 ମାସ ହେଲା ଦଳୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ରଖୁଥିଲା ବିଜେଡି। ଟିକେଟ ନେବା ପର ଦିନରୁ ଦଳ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ବାପ ପୁଅ ଦଳ ଭାବେ ପାଟକୁରାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ହରାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଓ ସଭାପତିର ଫଟୋ ରଖୁନଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଇ ନିଜ ଲୋକ ରଖୁଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଥିଲେ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୟୁପିଆଇରେ ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଲିମିଟ୍। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ସହଜ କରିବାକୁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ସହଜରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସହଜରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କେବେଠୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ସୁବିଧା ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଭୀମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପାରିତ ହୋଇଛି 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଦି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ, ନାବାଳକଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ଆଦି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିଭଳି ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣକୁ ରୋକିବାକୁ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଡଧାରୀ ଅଥବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତଥ୍ୟକୁ ନ ଲୁଚାଇ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଠାରୁ 1.5 ଗୁଣା ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ।